הנחו צבא הגנה לישראל לפתוח הלילה בפעולה קרקעית. עם ישראל כולו מאחורינו ונושא עיניו לחטיבת גולני. צאו להתקפה, התקפה סוף. אין מלחמה צודקת מזאת שבניכם, בנינו, נפלו בה בגבורה. לוחם בחטיבת גולני בן 21. כבוד הנשמה שתעלה למעלה ותמליץ יושר ושיהיה כבר סוף למלחמה. יושב בסתר עליון. קריאה ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת קיבצה אמש יחד כ-30,000 ישראלים שבאו ללוות את סמל ראשון שון כרמלי, זכרו לברכה, חייל בודד מארצות הברית. אין דבר כזה חייל בודד במדינה הזאת. כולם למען כולם. סמל ראשון ג'ורדן בן סימון, בן 22, לוחם בחטיבת גולני, חייל בודד. פורסמה קריאה ברשת לבוא ולהשתתף בהלוויה. עם ישראל בהמוניו הגיע להר הרצל, לחלוק כבוד אחרון לחייל הבודד סמל מקס שטיינברג. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. חזרנו להיות מי שאנחנו באמת, עם אחד ומאוחד. שלושה חיילים בודדים מתוך 16 חיילים של חטיבת גולני, באותה שכונה, באותו לילה, צירוף מקרים מצמרר. אין סיפור יותר עוצמתי מהסיפור של שלושתם. שלום, קוראים לי ג'ורדן. גדלתי 16 שנים בצרפת. בגיל 15 החלטתי לעלות. לבד? כן. וואו. לצערי, אמא שלי לא נתנה לי, בשנה הראשונה. נו בטח, בן 15 אני בדיוק. מה שעשיתי זה שניסיתי שוב בגיל 16, ואז הפעם זה עבד לי. מה השתנה באמצע? התבגרת ממש? לאט לאט אפשר להגיד שחפרתי למלא. שברת? כן. אוקיי. Le plus triste, c'est que j'entends pas sa voix. Je l'entends, là, elle est là, mais voilà, c'est très... C'est sa voix qui manque. Quand un enfant y part, on pense pas qu'il va se faire tuer. Sinon, on le laisse pas partir. En Israël, je pense que les gens y vivent avec l'idée déjà qu'il peut arriver quelque chose quand leur fils part à l'armée. Ou est dans des unités combattantes, je ne sais pas. Nous, on n'a pas cette crainte, on n'a pas cette chose en tête qui fait que peut-être il pourrait y arriver quelque chose. Petit, très sage, il faisait quand même ce qu'il avait envie de faire. J'ai toujours été dans son sens. Toujours tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a aimé, j'ai essayé de le réaliser pour lui, tout le temps. Et en fait, il était en seconde ici, et il a dit moi, j'ai terminé, j'arrête les études en France, j'ai plus envie d'être là. ג'ורדן הגיע עם ההורים שלו לשמוע על התוכנית. הוא ישב לידם ואמר להם, פאפה, je veux aller en Israël. אני רוצה להתגייס לצבא. לא רוצה להישאר פה במקום הזה. ליום בשבילי זהו נגמר. ההורים שלו, אני זוכר, מה שנקרא, קיבלו את הגזרה. Il veut monter, faire autre chose, il voulait avoir une autre vie. Je sais pas, c'était c'était comme une seconde naissance.
took me 4 years to get pregnant with Max. My husband had tests, I had tests, surgeries, everything. And then I finally changed doctors to an Israeli doctor. And I got pregnant in 2 months. So I always think, already then, it was the Israelis. My first connection with Israel was when I got the knock on the door telling me your son was killed. I didn't know all about Israel. I'm gonna be really honest. We were not Zionists. We were not religious. I knew there were situations going on there, or, you know, whatever, but I didn't know. I didn't understand maybe how dangerous it was, or if he went in the army. I didn't understand all the Hamas stuff. I really didn't know. I'm gonna be honest. I was not very knowledgeable. I have days where I miss him. I'm angry. I'm angry at God. I'm angry, but I'm not angry or upset or regret the fact that we supported him to serve in the IDF. I'm not. And neither is my husband. We both feel very strong about that. Max was our first child. And I think that it's different when your first child, you know, leaves, you know, your home. In this particular case, leaving the country. It was overwhelming. It was overwhelming. It was. My feelings at the time were really more about supporting him and loving him and appreciating his strength and the willingness to get out of his comfort zone. I honestly felt that Max had an opportunity to really grow as a person, to really find himself. And I just so much wanted to spend more time with him. But it was time for him to go, and off he went. Yeah. Such a fucking loser. You didn't even go to class. You learn, trade the Grammy plaques just to have my own great past. No such thing as last. הוא היה ממש אמריקאי, מפונק ברמות של... גם אמריקאי רגיל לא מפונק כמוהו. כשהוא היה ילד, הוא אהב מאוד את ישראל. תמיד חיכה לחופשות האלה. בארץ לא נהיינו את החופשות במקום אחר. הוא היה ילד מאוד מאוד שמח. אני חושב שהוא רצה לאכול את החיים, אולי משהו בפנים גרם לו להבין שצריך להספיק כמה שיותר. פעם אחת הודיעו לנו שמתקרב הוריקן. דליה ואני מיירנו מהעבודה הביתה, ואז כשהגענו לחנייה, רואים את שון יוצא עם גלשן. דליה אומרת לו, שון, מה אתה עושה? הוא אומר, הולך לגלוש. מה זאת אומרת הולך לגלוש? הוריקן. נו, בסדר, אלה הגלים הכי טובים, הכי גבוהים. תיכנס מהר הביתה. האומץ הזה גמר אותו בסופו של דבר. היה עדיף שיהיה פחדן, לא אמיץ. בחופשות שלנו, כשהיינו באים לחיפה, שון היה גולש פה, וזה ממש מול בית העלמין. זה גם נורא מוזר. עזבנו את הארץ בשנת 89 לטקסס, גרנו שם 26 שנה. אחרי המקרה ששון נהרג, פשוט אמרתי לאלון, תעזוב את הכל, תמכור מה שאתה יכול, תחזור לכאן, אני את שון לא עוזבת. אנשים באים לכאן. איך אני יודעת? לפי הנרות, לפי דברים שמשאירים, לפי מכתבים שכותבים,
כל הסמלים האלה זה חיילים שבאו והשאירו. פעם אחת שמעתי שסוג עם תינוק, הם הביאו את התינוק לכאן, הם שמו אותו פה על הקבר, הם אמרו, תבקש ברכה מהצדיק. כשהוא בא ואמר לי שהוא רוצה ללכת לצבא, שמחתי. כי רציתי שהוא יהיה בארץ. כן היה חשוב לי שיעשה צבא. כן היה חשוב לי שהוא לא יהיה הילד המפונק, שהוא יהיה גבר. אני לא יודעת מה זה מלחמות. אני 26 שנה בארצות הברית, לא ידעתי מה זה אזעקות, לא ידעתי מה קורה. לא הבנתי את זה. מי חשב בכלל? אם הייתי חושבת על זה, גם לא הייתי נותנת לו לעשות עלייה לארץ. תישאר שמה, שנקריא בשגרה שלנו, והשגרה היא בסדר גמור. לא צריך מעבר לזה, אני לא צריכה ילד גיבור. אני רוצה ילד. ג'ורדן, כמה קשה היה לך להשתלב בישראל שהגעת? בהתחלה לא היה כזה קל, זאת אומרת, מבחינת שפה. פתאום כאילו אתה מגיע, לא מבין כלום, שומע אנשים שמדברים בעברית. היה לי מאוד קשה בהתחלה. En fait, il était très content de partir, mais quand il téléphonait, il était jamais content. Il y avait jamais rien qui allait. La nourriture, c'était pas bon. Les madrichim, ils étaient pas bien. La chambre, elle était pas bien. Mais pour lui, c'était pas possible. Il m'a dit, mais moi, je parlerai jamais hébreu. Je veux pas parler hébreu. Je m'en fous, j'aime pas. Je m'en fous. כי לא היה לו רקע של בית ספר יהודי. תפילות בקושי וכולי, כך שהעברית בשבילו זה שפה חדשה. ותוך, אני חושב, 3-4 חודשים התחיל כבר להתיידד עם הישראלים של הכפר. הוא התחיל להתהלך עם כיפה, בתוך הכפר. שם את הכיפה, נשאר עם הכיפה, הלך להתגייס עם הכיפה. הזהות היה, זה היה אמצעי שהיה לו כדי להתחבר לקרקע, למקום הזה. יצאנו לעבוד, בבן שמן היית, נכון? נכון, בכפר הנוער בן שמן. אתה יודע שהנשיא שלנו, שיהיה בריא, למד בבן שמן, גדל בבן שמן. אולי תהיה נשיא יום אחד. ייקח לך עוד איזה 82 שנה עד שתגיע לשלב הזה. יש לו את הפנים בשביל זה, זה כבר אני יכול לומר לך. כן, בנחישות, בנחישות. ג'ורדן החליט שהוא הולך למכינה קדם צבאית, והוא החליט שהוא מגיע אלינו כי הוא רוצה להכין את עצמו ולהגיע למקום יותר גבוה בצבא. טייס, מטכ"ל. כי מדינת ישראל מבחינתו זה מדינת היהודים, ובכל העולם יש הרבה מאוד אנטישמיות, גם הוא בעצמו בצרפת חווה הרבה מאוד אנטישמיות. אני לא אשקר לכם, יש מלא גזענות בצרפת. כל צרפתי בדרך כלל יגיד לכם, לא, בסדר, אפשר להסתדר, הכל טוב, אבל הם בעצם עובדים על עצמם. אני ישנתי פה על המיטה, ג'ורדן היה פה. שני צעירים מורלים על הצבא, על היחידות מובחרות, התקופה טובה. לישראלים, זה נשמע אולי משוגע כזה של... אבל למה לעזוב את המשפחה ולמה לעזוב את הכל כדי לעשות צבא? אבל כשאתה גודל בחו"ל, אתה מבין שאנטישמיות זה לא סתם סיסמה, זה לא משהו שהיה לפני 70 שנה והיום זה כבר לא. זה משהו ריאלי, זה היום. אני זוכר שבצוק איתן, איזה מישהו בצרפת פרסם אותנו באיזו קבוצה של, הוא קרא לזה רוצחי מלחמה, משהו כזה, והוא פרסם לכולנו את התמונה שלנו ומה אנחנו עושים בצבא, שזה היה בעצם, איך הוא הגדיר את זה, שאנחנו הורגים ילדים במסגדים. ובצרפת זה לא מקובל, ולהיות חייל בצה"ל זה אפילו, זה נחשב כמו ילד מוסלמי שהלך להתגייס לדאעש. כשג'ורדן נהרג, המשפחה קיבלה איומים. כל פעם שדיברו על ג'ורדן בארץ, זה הגיע לצרפת והמשפחה חטפה על זה. אנחנו קראנו לו גיבור ובצרפת קראו לו רוצח. Bon, des choses aussi qui étaient dites sur Internet très odieuses, quoi. Mais que j'ai pas forcément envie de dire là. Mais la plupart, c'est vrai que la plupart des informations qui ont été données par rapport à cet événement, ça a été plutôt de dire que on vient recruter les jeunes juifs de France
pour les envoyer là-bas, se faire tuer. Et ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'on avait l'impression que c'était un parallèle avec comme ils font les Palestiniens et tout ça. Enfin, on dit qu'ils vont, voilà, ils se font sauter, etc. Et ça, c'est très triste de lire ça. Enfin, c'est... voilà. זה היה איום ונורא בשנה הזאת. הוא בגד בצרפת, מולדתו במרכאות. וזה הפרדוקס, זאת אומרת, במדינה אחת אתה, כמו ג'ורדן גיבור, במדינה אחרת הוא אויב העם. מבין שלושת החיילים הבודדים, ג'ורדן הכי פחות מוכר, כי לא יכולנו לדבר עליו. ג'ורדן היה הכי גאה, שעלה לארץ, והיה ציוני, והתגייס לצה"ל, והיה באגוז, אני בטוחה גם, זה נשמע רע, אבל אני בטוחה שהוא היה גאה בזה שבסוף הוא מת על הארץ, ואי אפשר לדבר על זה. ואסור, זה כאילו... Max, zichrono livracha, c'est sa sœur qui est ici. Max est venu des États-Unis, il a fait Taglit et il a décidé de rentrer dans Golani. Et tout ce qu'il voulait, c'était Golani, il a rêvé de Golani, il voulait servir dans Golani comme lochem, comme combattant. Il est tombé en Gibor Israël, en grand Israël. I also came, like you guys, with my brother on birthday on Taglit. It was our first time in Israel. I remember being here with my brother, and that was like the only time in the trip that he became very emotional. He basically told me right here that I want to come back, I'll join the army. They can do a photo with you? Yeah. Venez, on va faire une photo. He wasn't like going to Israel for some, major, Zionist aspirations. It was, let's go on a trip to Israel. This will be cool. Let's do it. He honestly had the time of his life there. Max had a very meaningful experience in Jerusalem, especially when it came to going, to Yad Vashem, when it came to, going to Har Herzl. The fact that Max is laid to rest here, it's like beyond ironic. How emotional I saw my brother right here. He was here in the cemetery, he cried along with the rest of the group, and he just, like in his heart, he just knew he had to come move here and fight for Israel. So. Here in Israel, we have something that's called lonely soldiers. It's people that come from all over the world, Jews that decide to leave their family and come to Israel and join the IDF. Max called and told me he was going to move to Israel. Well, he told me something about a lone soldier. I didn't even know what that was. I had no idea what a lone soldier was. And then he came home and he still wanted to move to Israel. There was a fire within him. I saw fire in his eyes. It's still shocking. It was still just an incredibly bold decision. Not knowing any Hebrew, not having any real family over there, and yet still thinking that, I'm just gonna go there, figure this out, join the IDF, and do it. אני לא האמנתי ולא חשבתי שהוא יכול להיות קרבי. חשבתי שהוא יהיה ג'ובניק, כי הייתה לו בעיה רצינית עם הראייה, והוא שיקר אותם, קיבל פרופיל 97. Get him my buzz cut. כשהוא התחיל לדבר איתי, אני רוצה רק גולני, זה היה לי ממש קשה. אחת הפעמים הבודדות, מאז שהוא נולד, שממש היו לנו ויכוחים. ממש צעקתי עליו, אבל הוא היה קצת עקשן. אמר לי, זה מה שהוא רוצה לעשות. חבל שלא לחצתי עליו יותר, שיחזור לארצות הברית. שבוע טוב חפשים.
אני ממש אוהב. גולני שלי, אבל לא בשבילי. גולני שלי. ושיהיה לכם שבוע טוב. לא אומרים לו את זה הרבה. מה יש לך לחפש פה? מה היה מפגר אחד? מה באת לפה בכלל? צריך לסבול את השביזות יום א' הזאת, צריך לסבול את כל השמירות, המטווחים. אין, זה לא מזיז לו. אין, הוא רצה להיות פה. הוא היה מבסוט להיות בגולני. הגאווה שהייתה לו, לצאת עם הטאג, עם הקומטאג, זה עשה לו את זה. הוא ממש אוהב את גולני. אני לא יודעת אם אני צריכה לאהוב את גולני. יש לי מחזור על הכתף, אני צהוב, כן אני צנף. יש לי חדשקונים בפנים, אני שייך לצנחנים. He just called me his mom, I did it, and I'm like, what? He goes, I'm a Golanchik, and I was like, what? I mean, he told me about Golani, and I'm like, what's Golani? I mean, Golani. Oh, he told me Golani is like very, you know, if you tell someone you're a Golani soldier, it's really, they look at you like, wow, that's really cool. I mean, that's really good. It's a really good army unit. And I honestly, I listened. I mean, I listened, but okay, Golani. I mean, what's Golani? You know, I mean, now I'm a Golanchik mom, I know. הוא היה כל כך התחבר לאופי של הגולנצ'יקי הזה, של להיות כזה ראש בקיר, חדור משימה, חדור מטרה. אני זוכר אותו בתרגיל מאוד קשה, דלג ורץ, והוא צורח, מחבל 400 מטר, וזה, מחבל נפל. בן אדם, תחזור לארצות הברית, תהיה בבית, מה אתה רוצה? Combat. מה רצית לעשות? בצבא? כן. בהתחלה טייס. אוקיי. לא יצא לי, אבל בסדר. עשיתי גיבושים, ואז הגעתי לסיירת אגוז. ואתה מרוצה מזה? מאוד מרוצה. ג'ורדי, גלגול הימין. Il me disait juste que c'était une bonne unité et que c'était pour lui et que c'était là où il allait faire des gros entraînements et qu'il allait vraiment... ça allait être très très dur et c'était ça qu'il voulait. Jordan, what is Alon? Alon, he's a tree. He's the best tree in the forest, המפקד. לראות בן אדם שהוא יכל לוותר על הכל, יכל להיות בנחת והוא נותן את כל הנשמה, זה כאילו, זה שם את הקשיים זה באמת שם את הקשיים שלנו בפרופורציות. חייל קרבי חוזר הביתה ביום שישי, אמא מכינה את העוגה שהוא אוהב, או את הסלט חצילים שהוא אוהב. אין מי שיעשה את זה. צריך לעשות את הדברים האלה לבד, אבל ג'ורדן התמודד עם הקשיים לבד. יש לי איזו הודעה כזאת בוואטסאפ, שאני אומרת לו, היה קשה, אז הוא אומר, היה קשה, אבל אני לא מוכן להתלונן. הוא לא... פה ושם דיברנו על זה, אבל הוא בחיים לא יראה את זה. כאילו בעצם הוא היה חייל בודד שלא מוכן שתייחסו אליו ככזה. תמיד זה היה מסתדר לבד. אני לא צריך יחס מועדף בתור חייל בודד. שווה בין שווים. Il voulait pas s'identifier comme ça. Il voulait pas du tout qu'on dise que c'est un Khayal Boded. Ses difficultés, il en parlait pas. Il voulait pas qu'on sache ses difficultés. Il a toujours refusé. Tout ce qui était difficile pour lui, on devait pas le savoir. Il voulait pas me faire de soucis à moi. Max did tell me, it was hard. It was hard. He had a hard time. I mean, for one thing, there was the language issue, which was very difficult. The laundry, he would do laundry on base, and the machines were always broken. So he was always complaining because his clothes were wet. No, it was hard. It was difficult. All the bureaucracy in Israel, he was frustrated. And I would just listen to him and go, okay, honey, it's the army. It's not camp, it's the army. פתאום מקס מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא אין לו הורים פה ואין לו משפחה, והוא גר באיזו דירה עם עוד כמה חיילים, אין לך למי לספר סיפורים וחוויות, למי לשתף חוויות. זה משהו שהוא לא קיים, וזה לדעתי אחד הקשיים הכי גדולים של חיילים בודדים. היה לנו הרבה קשיים, כי בעצם
אחרי שאתה 2-3 שבועות בצבא, ואז אתה מגיע הביתה, הדבר היחיד שאתה באמת צריך זה מישהו שהוא יחבק אותך. וניסיתי כמה שאני יכולה, אבל אני בסופו של דבר אחותו, אני לא אימא שלו, אז אימא הייתה מאוד חסרה. בגלל שההורים שלנו היו בחו"ל, אז בעצם אני תפקדתי כמו אימא שלו. הוא היה נכנס הביתה עם תיק ענק, זורק לי אותו בכניסה, שון, אתה כבר גדול, זאת אומרת, תהיה מסודר יותר, תכניס את התיק, למה אתה זורק פה את הכל? וזה היה אומר לי כזה, live a little, כאילו, תחי קצת, כאילו, שחררי. אני חיילת בודדה מניו יורק, ושון חייל בודד מטקסס. האהבה שלנו, שהיה כזה, שזה קרה מהר, אבל בזמן הכי לא צפוי בעולם. גם להכיר חייל בודד, גם כאילו מארצות הברית, גם חתיך, גם בגיל שלי, גם גולני, כאילו, the full package. לשון היה קשה. הוא אמר, מה עדן, לא עדיף שאני ארד מלוחם ואני אהיה ג'ובניק, ואז אנחנו כל הזמן יכולים להיות ביחד, ואמרתי לו, אתה ממש תתבאס מעצמך. התחלת משהו מסיבה מסוימת, תסיים אותה. שלפעמים בגלל זה אני אומרת לעצמי, כאילו אולי זה היה אשמתי, איפשהו. בירושלים הייתה ההשבעה, והיה מאוד מרגש לראות אותו, היה כזה פרח. ואז היה תקווה, ואני זוכרת שבאמצע השיר הזה, פשוט התפוצצתי בבכי, ממש, אבל לא על לשון. בכיתי על כל החיילים, אמרתי, יש פה חיילים שלא יחזרו הביתה. אבל לא על אחי. יש לו פוסט עם התמונה הזאת שהוא שם בפייסבוק, והוא רשם, נשבעתי את החיים שלי לגולני ולמדינת ישראל. כתב את זה. ההשבעה הייתה בכותל. כל פלוגה צועקת, אני נשבע. הוא התרגש מאוד, הוא כל כך רצה להיות גולנצ'יק, להיות חלק מהדבר הזה, מההוואי הזה, והנה, הוא קיבל. Hey mom, hey dad, I love you, I miss you, I wish you could be here, I know you wish you could be too, I'll see you soon, love you. Max told me about it, and I said, well, Max, you know, maybe we should come. And he said, oh, he goes, no. He said to me, Mom, don't. And I didn't know what it was. It is something that I have to live with, that I wasn't there for him. And it makes me very sad, I do. I think about him, that I wasn't there, and it wasn't because I didn't want to. I really didn't think it was, I didn't know what it was. I didn't know. I mean, if I would have known, I would crawl to get there. I would find a way to get there. It wasn't because we didn't care, we just didn't know. Jordan Ben Simon. Sauf Masloul, bon, son père et sa sœur étaient partis pour aller à la fin. Donc ils m'ont envoyé plein de photos, des vidéos, plein de choses. Et puis il m'a parlé tout de suite, dès qu'il est arrivé, il m'a appelé tout de suite. Il m'a dit « Maman, ça y est, c'est bon, je suis Lorem ». Mais on était tellement fiers de lui, oui. Et puis lui, il était tellement heureux quand il a eu la cicade Egoz. Il nous l'a envoyé en photo, je sais pas combien de fois. Comme ça, sur le canapé, sur le t-shirt, sur le madim, c'était fou. להגיע ולהיות עם הסיכה של אגוז על החזה, זה להגיד, הנה, הצלחתי ואני הרבה יותר ישראלי היום. עם ג'ורדן זה המהירות שבה הוא עשה את זה, את הרכבת הצרפתית, TGV הוא עשה את זה. זאת אומרת, תחנה 1, 2, 3, שנה ראשונה, להתאקלם, ללמוד עברית, לחבור לישראלים, להתגייס,
וזהו, ונשבר כל העסק הזה. Je crois que je réalisais pas bien. Je crois que je me rendais pas bien compte, en fait. Mais moi, ce que j'avais pas compris, c'est que la guerre, elle était en train d'arriver. Et voilà. טוב ושלום רב לכם, היום השלישי למבצע צוק איתן, ובדקות האחרונות מטח כבד לעבר הדרום והמרכז. לאורך כל היום לא פסק ירי הרקטות לעבר יישובי הדרום. גם לכיוון תל אביב שני ירוקים. המשיך חיל האוויר להתקיף יעדים שונים. מקביל ממשיך צה"ל לרכז כוחות על גבול הרצועה. כשהתחיל המבצע, אז היו חדשות נון-סטופ. אז היינו מעודכנים לגמרי כל הזמן, כי דאגנו. כמה ימים לפני כן כבר לקחו להם את הפלאפונים. ופעם האחרונה ששמעתי ממנו, שלח לי הודעה מהטלפון של החבר. אמר לו לדאוג, ואני אוהב את כולכם. העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. איי, איי, איי! ב-18 ליולי הוא התקשר לכולם, וגם התקשר אליי. זה לא היה, טוב, this is goodbye. זה היה כאילו, ביי בינתיים. לבינתיים. לא הפעלתי שום שיקול דעת. שאין סיכוי כאילו שמשהו יקרה, כי זה שון, כי הוא... לא יודעת, גיבור על כזה. ממש הייתי תמימה. Il disait plus rien, c'est-à-dire que une quinzaine de jours avant avant le 8 juillet, puisque je crois que l'opération a commencé le 8 juillet, déjà une dizaine de jours avant, il s'était déjà bien éloigné de nous, c'est-à-dire qu'il nous parlait presque plus. Il disait juste « ça va, j'ai pas le temps de parler, ça va, j'ai pas le temps de parler, ça va ». C'est tout, mais rien d'autre. Et là, je sentais qu'il partait, il filait. Once they reached Gaza, he called me and he goes, "You know what, Mom, I think they might go to war." And I said, "What? Seriously?" And he goes, "Yeah." I had no one to talk to. There was nobody here for me to talk to about it. I remember being at work and I had to work and I remember just like looking at my phone all the time, you know, looking and looking, looking. July 13th. I really don't know if we're going in or not, but it doesn't look good for a truce. July 15th. Call you soon, not going today. The commander of Golani spoke to us, said we need to be prepared. He thinks we will go, but don't know yet. I said, "Max, are you scared?" And he goes, "No." He said, "I'm not scared for me, because I'm scared for you." July 15th. Turning our phones in now. I'll call you when I can. I love you. I say, "What is going on? I love you. Please be careful. Can you call me really fast? I just want to hear your voice. Are you going in? I miss you so much. In the meantime, destroy those motherfuckers." And that was it. I never heard from him again. חטיבת גולני כאן קודקוד. היום מוצא שבת. עם ישראל כולו מאחורינו ונושא עיניו לחטיבת גולני. בציפייה כי נפגע בחמאס, אני בטוח שחטיבת גולני תדע לעמוד במשימה, צאו להתקפה, התקפה סוף. מוצאי שבת, אנחנו מקבלים פקודה למלחמה, ואנחנו מתחילים לחצות את הגדר בהתקפה חטיבתית על שכונת שוג'אי. ושם אתה מבין שאתה במלחמה. המשימה של הפלוגה של שון זה להיכנס לתוך השכונה, יש בו מרחב שאתה צריך לכבוש, להשתלט עליו, ומשם להתחיל בבוקר לחפש את אחת המנהרות המרכזיות במרחב הזה. היינו נראה לי הנמר הראשון בגדוד, שירים, שמחים בנמר, כולם נכנסים, שמחים, כאילו זה הרגע שלנו. הראשון עומד על העמדת קטלן ויורה ונותן אש. ריסס שם בטירוף.
איזה תקלה בנשק, שהוא עלה לתפעל את הנשק למעלה, לתפעל איזה מעצור שם, לקח לו קצת זמן להתעסק שם. המדף שלו למעלה נפתח, והוא יצליח לפתח משהו. ובאותו רגע ממש פתאום שמענו בקשר דיווח על זיהוי של שתי מחבלים יוצאים מפיר של מנהרה. תוך כדי זה אנחנו מחכים בנמר שגירה שהוא ייכנס כבר. יש התקלות, תחזור מהר לנמר, תחזור דחוף לנמר. שון, רד למטה, שון, רד למטה. ובאותם רגעים אני זוכר את שמענו צרור יריות עם סכין. שון התחיל לחזור, ולא הספיק לחזור. ולרגע לא האמנתי ששון נהרג. זה הרגע הכי קשה. אני מדבר אליו וצריך נשימה. מקבל דיווח על עוד התקלות ועל עוד התקלות ועל עוד אירוע, וכל הדבר הזה קורה בטווחים, בזמנים מאוד מאוד קצרים. אני מבין שנפגע לנו כלי רקם, ומהר מאוד אני מבין בתחושה שלי שיש לנו אירוע פה, אירוע קשה. המחלקה שלי הייתה בנויה משני נגמשים. בנגמש שלי היה מקס, הוא היה קלחות שלי, ואנחנו נכנסים פנימה לתוך הרצועה ללחימה בבסיס החמאס. אני ראיתי את הפצמ"רים נופלים ומתפוצצים לידינו, ממש בכניסה לשכונה, הנגמש שלי נתקע. ואז אני נותן פקודה למחלקה שלי לרדת מהנגמשים, ואנחנו ממשיכים ליעד שלנו ברגל. אני ירדתי רביעי מהנגמש, והשלישי היה מקס. נורא טיל RPG, שפגע פגיעה ישירה בנגמש. היה פיצוץ אדיר. אני ראיתי את מקס פעם האחרונה כשיצאתי מהנגמש שלי. נתתי לו פקודה לאיפה לחפות, ומאז לא ראיתי לא אותו ולא אף אחד אחר. היינו 9 חבר'ה בתוך הנגמש, 7 נהרגו. אני והקשר שלי היחידים שניצלנו. בסוף אני הייתי המ"מ שלהם, הייתי צריך להחזיר אותם הביתה. אני חזרתי והם לא. זו הייתה האחריות שלי, ולא הצלחתי לעמוד בה. הפרש בין אירוע נגמש לבין אירוע שון כרמלי, דקות ספורות. והמרחק ביניהם, אווירי, זה מרחק של 150-200 מטר. שמענו על הרוגים של גולני, שמענו על האירוע שהיה עם הנגמש. אתה אומר לעצמך, רגע, בעזה זה מלחמה, וכאילו, אני יכול למות. יחידת אגוז קיבלה גזרה מורכבת מאוד בתוך שכונת שוג'אעי הזג. והיא גם הלכה לטפל במנהרה שנמצאת בעומק השכונה. דיברתי עם ג'ורדן, ושאלתי אותו ככה, מה איתך, איך אתה מרגיש, אתה מפחד וזהו, אז אמר לי, לא, אני לא מפחד. הוא התרגש מאוד, אנחנו עושים מה שהתאמנו, אנחנו כאילו, אנחנו שומרים על עם ישראל. הסיטואציה היא סיטואציה... היא הזויה. ואנחנו, כל ההתקדמות שלנו הייתה לאורך קו הבתים השמאלי, צמוד לבתים. התחלנו לתאר בית. התחלנו להיכנס לבתים, לסרוק אותם. יאללה, דלת, אני על התפקיד שלי ושלו היה בעצם לתאר את הבית, לוודא שאין נשקים, חומר מודיעיני, כל דבר כזה. אני בחוליה עם ג'ורדן, נכנסנו לחדר ילדים. ישראלים אגרסיביים, בלחימה, אתה לא חושב יותר מדי, אתה הופך, אתה שובר את הארון הזה, מפרק את המיטה, וג'ורדן הרגיע אותנו. הוא תפסתי, הוא אמר, בוא נחגה, אתה דפוק, מה, זה חדר ילדים, מה אתה עושה? אמרתי לו, נו, ומה הקשר? אמר לי, קצת אנושיות, יש פה ילדים, יחזרו לפה ילדים, אתה לא רוצה שיראו ככה את החדר שלהם. אמרתי לו, אוקיי, מה אתה מציע? הוא אמר לי, בוא, אנחנו נפתח דבר, נחפש ונחזיר למקום.
המשכנו בסריקה שלנו. אז באחד הבתים שנכנסנו, הוא היה ממולכד. הבית ממולכד! בג'ורדן שמענו צרור שבעצם נגביסט במרכז הכוח זיהה מחבל ונטרל אותו. ומיד אחרי הצרור היריות הזה פשוט התפוצצנו. יש התקלות, יש הרוג, יש פצוע, יש בלגן, אני מבין שקרה משהו. משם אני כבר לא ראיתי את ג'ורדן, זו פעם אחרונה עם הפיצוץ הזה ככה הוא נעלם, מאז לא ראיתי אותו. שלושה חיילים בודדים מתוך 16 חיילים של חטיבת גולני, באותה שכונה, באותו לילה, הצירוף מקרים מצמרר. אין סיפור יותר עוצמתי מהסיפור של שלושתם. דווקא בגלל שאף אחד לא נתן להם פקודה ואף אחד לא חייב אותם בשום חוק להגיע לפה ולהתגייס. והם עשו את זה מתוך בחירה, ועוד לשלם בחיים שלך. בשעה הזו דובר צה"ל מתיר לפרסום את ההודעה הקשה שבמהלך הקרבות שבהם לקחה חלק חטיבת גולני הלילה ולפנות בוקר בשכונת סג'איה נהרגו 13 מלוחמי חטיבת גולני. הודעה נמסרה למשפחות ההרוגים. בשבת בבוקר מישהו בא ואמר לי שהודיעו שגולני נכנסים לתוך עזה. אני הייתי בבית כנסת, התפללתי כל התפילה, אני מתפלל בבכי, שלא יקרה לו כלום. לא, אז כמה שעות אחרי כן זה כבר קרה. התברר שכולם ידעו חוץ מאיתנו. זה היה וואטסאפ הארור הזה של אנשים שאין להם טיפת רגישות, הפיצו את זה, כולם ידעו, ואנחנו לא. נודע לנו דרך חבר שנמצא שם, לא קונסוליה, לא מהצבא, לא שום דבר, פשוט החבר שלנו. אני בשבע בבוקר, הוא מופיע אצלנו בדלת, והוא בא עם דף, והוא בא להקריא. אבל הוא לא אמר הרבה, הוא אמר רק קצין העיר, זה הספיק, אנחנו לא היינו צריכים יותר מזה. Quand ils ont tapé à la porte à 6h moins le quart le matin, moi j'entends toujours taper à la porte, quoi. J'ai ouvert la porte, je comprenais pas c'est qui ces gens, je savais pas. Ils sont rentrés, J'ai dit c'est pas vrai. Ils ont dû se tromper de personne, c'est pas possible, ça peut pas lui arriver à lui, non. Moi je croyais pas du tout, hein. Je crois toujours pas. Moi, je crois toujours qu'il va m'appeler. Je sais pas. C'est pas... Dans ma tête, c'est tout embrouillé. Je sais plus. Je sais plus du tout. כל מתעורר שם. בשביל מה נעלה ובשביל מה... זאת אומרת, באיזה זכות עשינו את מה שעשינו. אתה שואל את עצמך, הילד הזה ישב בליון, יכל להיות מהנדס, יהודי, אוהב ישראל, ציוני. והנה אתה, האם אני הייתי זה ש... זאת אומרת, אנחנו חלק בסיפור הזה, אתה לא יכול להתכחש לזה. Somebody knocked on the door and I thought, wow, it's early for us, Sunday, 7:30 in the morning. I opened the door and there were 3 people standing there and I heard Israeli accents and I knew it's something with Max. And I looked at them and I said, is he dead? And they said, yes. I don't really remember. I think I just stood there for a second and then I turned around and Stuart came out of the bedroom. He came out
And I just looked at him and I said, Max is dead. Max died or something. We made the decision to bury Max in Israel, and concurrently, the community here in Woodland Hills had learned of Max's death, and they planned a vigil at 8 o'clock in the evening in a park called Lazy J. We came here and we met for the first time Golani soldiers with their Golani flag and their songs. And that night at this park, with 300 people, supporting us, we began to realize that it was the beginning of our journey. It's almost 5 years, and it feels like yesterday. סמל ראשון ג'ורדן בן סימון, בן 22, לוחם גולני שנפל בהיתקלות. נסיבות האירוע נבדקו. ניסים שון כרמלי, לוחם בחטיבת גולני. סמל כרמלי יועלה גם הוא לדרגת סמל ראשון. סמל מקס שטיינברג, בן 24, מובא למנוחות מחר ב-11 בהר הרצל בירושלים. I remember sitting on the plane, looking out the window, and I remember thinking to myself, oh my God, I'm flying to Israel, to a place I've never been, to bury my child. 3 טיסות של זה, 22 שעות. פשוט סיוט. כל דקה סיוט. קצת אחר כך זה היה לחיפה. אלוהי אחסה בו, כי הוא יצילך מפח יקוש. כשהגענו לחיפה אני ראיתי פקקים, ראיתי גם המון אנשים, ממש לא הבנתי מה קורה, לא היה לי מושג לאן הם הולכים. זה הרגיש שזה ממש על slow motion, כמו בסרט, רע. יש כאן מאות, אולי כבר אפשר לדבר אפילו באלפים שהגיעו לכבד כאן את הלוויה של שון כרמלי, זיכרונו לברכה. 20,000 איש ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שון. זה מה שמדהים, זה התחיל בכלל מהאוהדים של מכבי חיפה. משם זה פרץ, אני חושב כמעט לכל בית בישראל. בבוקר פרסמתי בדפי הפייסבוק ובאתר של אוהדי מכבי חיפה את התמונה של שון שהיה אוהד מכבי חיפה, שאנחנו מרכינים ראש, ואני אפילו לא האמנתי לתגובה. בימים הקשים האלה אנחנו מגלים עד כמה עם ישראל מאוחד וחזק. אני חושבת שזה פשוט הייתה הזדמנות לכולם לומר תודה על מלא 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 דברים. משהו בשון כנראה אפשר את זה. אני זוכרת שמוצאת את עצמי יושבת ומסתכלת על חור באדמה. וכאילו אני יודעת שהוא שם למטה, זה ממש מפחיד. ראיתי כלום. רק אישה שאומרת לי שהוא לא היה כילד שלך, הוא הילד של כולם. רק אותה אני פשוט זוכרת. שהיה כתוב בעיתון למחרת, אפקט שון, ואז הלוויות הבאות שהיו אחר כך. סמל ראשון ג'ורדן בן סימון היה חייל בודד, לוחם ביחידת אגוז. הוריו הגיעו הבוקר מצרפת. Quand on est arrivé, c'est comme si on était... C'est comme si qu'il y avait plus de temps, en fait. Il y avait du monde.
J'avais l'impression qu'on était tous en train de mourir tous ensemble. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai pas compris ce que venaient faire les gens. J'avais l'impression d'être étouffée. Je comprends pas. On était ensevelis par du monde qu'on connaît pas, mais on comprenait pas ce qu'ils venaient faire. On avait juste besoin d'être entouré de notre famille et de ses amis. Mais les gens qu'on ne connaît pas, on ne voulait pas. Mais moi non, j'ai dit mais c'est quoi ça? Non, c'est mon histoire, c'est pas la leur. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi je comprenais pas ça. Hein. J'ai pas du tout compris ça. J'ai même détesté ça. C'est comme si ils m'ont pris ce qui était à moi. On voulait me prendre ce qui était à moi. Et mon chagrin, j'avais pas envie de le partager avec les autres. Je l'ai compris, il y a à peine peut-être 1 an, compris qu'il voulait que du bien pour nous. J'ai compris que c'était pour nous soutenir, j'ai compris que c'était pour nous aider, j'ai compris, oui. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. Bah oui, moi je me dis que c'est ça Israël en fait. J'arrive à comprendre que l'enfant, c'est pas l'enfant de ses parents, c'est l'enfant du peuple. בהר הרצל בירושלים מובא למנוחות סמל מקס שטיינברג שנהרג בקרבות ברצועת עזה. תחילת ההלוויה התעכבה משום שאלפים רבים באו ללוות את החייל הבודד למנוחת עולמים. I remember driving through the streets of Jerusalem. I really thought there may be maybe 15 people there. So we're sitting in the car, and all of a sudden I looked at the officers in the car, and I said, and all I saw was just thousands of people in the streets and cars and just crazy. And I looked at them and I said, wow, I said, what's going on? And he looked at me and he said, your son, you know, Israel loves him. You know, he's like everyone's son. This is for you and for Max and your family. And I said, but we don't know anybody here. He goes, this is Israel. God bless us all and the state of Israel. Israel Chai.